श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतौ दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् ನಹ ನಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्वमहदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः।
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि
ಕರ್ತುಂ ಮದ್ಯೋಗಮಾಶ್ರಿತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗಂ ತತಃ ಕುರು ಯಥಾತ್ಮವಾನ್. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुख क्षमी. सुखः क्षमी पूर्वरूप विसर्ग फुल ಹೇಳ್ಬೇಕು. समदुःखसुखः क्षमी. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹರ್ಷ ಅಮರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಸೂಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅನಸೂಯ. ಈಗ ಅತ್ರಿಯ ಪತ್ನಿ, ಅವಳ ಹೆಸರೇ ಅನಸೂಯ, ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುವಂತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಸೂಯೆ. ಈ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವನ್ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕಾರ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿ. ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಅಮರ್ಷ ಭಯ ಉದ್ವೇಗ ಮುಕ್ತ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಶುತ್ವದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಿದ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಇರೋದು ಅಂತ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸಮಚಿತ್ತ, ಸದಾ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರೋದು, ಏನು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಹನೆಯಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಯಮವನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದರದ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತವನು ಹರ್ಷ ಅಸೂಯೆ ಭಯ ಉದ್ವೇಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಂತಹ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಬೇರೆಯವರು ಭಕ್ತರೇನೆ, ಆದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಿಸ್. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಇಂಥವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಶ್ಲೋಕ. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿ ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನ ಗತವ್ಯತಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯಹ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ. ಈ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದು ಸ್ವರಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಇಂದ ಅವು ತನಕ ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದು ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಸಂಧಿ. ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ, ಹಾಗೆ ಸುಖ ಕ್ಷಕಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಧಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸುಖ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪವಾಗತ್ತೆ. ವಿಸರ್ಗ ಸಂಧಿಗಳ 20 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಇದು. ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ. ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿ, ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿ ಸಾಕ್ಷಾವತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಧಿ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಉದಾಸೀನ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಉಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಲೋಪ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನೋ ಗತವ್ಯತಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಟ ಅಂತವನು. ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪೇಕ್ಷೆ, ನನಗೆ ಹೀಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಏನೇನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು. ಅನಪೇಕ್ಷ, ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷ ರಹಿತನು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು ಕಳಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇತರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋಪು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಶರೀರ, ಅದಲ್ಲ ಸ್ನಾನ. ನಿಜವಾದ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧನೋ ಚತುರನೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೋ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತವನು. ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಂ. ಸಾವನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಕೃತಕೃತ್ಯಾಹ, ಕೃತಕೃತ್ಯರು. ಏನು ಕೃತ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾಗಣೆ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಅವನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದವನು, ಕೃತಕೃತ್ಯನವನು.
ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ ವನಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ ಅನುಗೊಳಿಸೋ ಹೇ ದೇವ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ, ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವೀವ ಏನು ನಾನೇ ಉಪಕಾರಿ ಅಂತ ಆ ವಿಪರೀತ ಮತಿಯ ನುಳಿದು ವಿಪುಲಾಶ್ರಯವ ಕೊಡುವಂತಹ ಸುಫಲ ಸುಮಭರಿತ ಪಾದಪದಂತೆ. ಪಾದಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರ, ವೃಕ್ಷ, ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇನಾದ್ರು ತುತ್ತೂರಿ ಊದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು. ಎಲ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ ದೇಶ ಅದು ಏನೋ ಭಾವಗೀತೆನೋ ಇಲ್ಲ ಕವನವೋ ಇಲ್ಲ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ಆಳ್ವಾರೋ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇನೇನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವನು ಅವನು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸದ್ ನಾನು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದವನು. ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ವಿಕ್ರೀಣೀತಂ ಏತದ್. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ? ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಹಾಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವವನು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದವನು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ಭಗವಂತನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾಮೇ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಾನೆ. ನನಗ್ ದ್ವೇಷಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಕೆಗಳನ್ನ ನಾನೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ. ಕಣ್ಣಿಲ್ದೆ ಅವನು ನೋಡಬಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ದೆ ಕೇಳಬಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಅವನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವನು ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಉದ್ವೇಗ, ಯಾವ್ದೋ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ, ಅವಾಗ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ಪಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸುಖ ಏನೋ ಬಂತು ಅಂತ, ಅದು ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹಿಗ್ಗದೆ ಇರೋದು, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಇರೋದು. ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಬಹಳ ಉದಾಸೀನ, ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಸೀನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಬಂತು, ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಅವರವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸುಖ ದುಃಖ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು, ಅದರ ಫಲಗಳು ಅವರವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೋ? ಅದೇ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಡಿರೈಲ್ ಆಯ್ತು, ಕುಡಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸದ್ಯ ನಮ್ಮವ್ರಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಸತ್ತವ್ರು ಸತ್ತದ್ದು ಅದ್ ನೋವಲ್ವಾ? ಅನುಕಂಪೆ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಯಾಕದ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಈ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಇದೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು, ನಾನ್ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಉದಾಸೀನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದುಃಖಾದಿಗಳಿಂದ ಪಾರಾದವನೋ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದವನೋ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಮಮತೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಲಾಪೇಕ್ಷಾದಿ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯೋ ಆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಾನೇ ವಸವನಿಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನಿಂದ. ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅವಾಗ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೌಟು ಅಷ್ಟೇ, ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಭಾವ. ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಾಪಿ ಮಮ, ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಹ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಸ್ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಇದಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ.
ಅಲ್ಲ ಸಮ 16 ಆಯ್ತು ತಂಬಿ. 17 ಹೇಳ್ಬೇಕು. 17 ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅನಪೇಕ್ಷ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಉದಾಸೀನ ಗತವ್ಯತಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ. ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡಾಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ? ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಬರ್ದೇ ಇರೋಲ್ಲ ಫಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಅಸಡ್ಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಫಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತವನು ಅಂತಹ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 17ನೇದು. ಯಹ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಹ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ. ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯೋ ನ ಹೃಷ್ಯತಿ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಶುಭಾಶುಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಯಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಯಾರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಗ್ಗೊಲ್ವೋ, ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಶೋಕ ಪಡೋದಿಲ್ವೋ, ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಯಾರು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವನು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನಲ್ಲೇ ಸದಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋನು. ಸಮಃ ಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನ ಅಪಮಾನಯೋಃ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಸಮಃ ಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ. ಸಮಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಃ. ಸಮಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಃ. ಸಮಶತ್ರೌ ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಃ. ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಶು ಸಮಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ. ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಷು ಸಮಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ. ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖೇಷು ಸಮಸಂಗ ವಿವರ್ಜಿತಃ. ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭಾವನೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಹಿಗ್ಗೋದು, ಶತ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಎರಡೂ ಆಗ್ಬಾರದು. ಇದೇನೆ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳು, ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಡ? ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇದು ವಚನ ಸಾಹದಲ್ಲಿ. ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಯಾರು ತೆಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ನೋ. ಏನು ಹುಚ್ಚತನ ಇದು, ಬಾಲಿಶ ಅದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗ್ ಮುಖ ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನು, ಇಫ್ ಅವ್ರು ನನಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಹೇಗೆ? ಸೊ ನಾನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನಗಳಿದು. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ
ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನಾಯ್ತು? ಮಾನವನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಮಾನವೋ ಅಪಮಾನವೋ, ಶೀತಾನೋ ಉಷ್ಣಾನೋ, ಲಾಭವೋ ಜಯವೋ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವತ್ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದುಃಖ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದುಃಖ ಮುಗೀತಾ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಇದೆ. ಅಪ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ ಬರ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಸಮಾನವಾದ ಭಾವನೆ ಇರೋದು. ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಎಂದ್ರು ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಇದೇನ ಸಂಸಾರ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದ್ರದನ್ನ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಓ ಇದ್ದಾಗೋಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯನ ಅದು? ಅದಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ವ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಇದೇನೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಬೈ, ಯಾತಕ್ ಪಡಿತಾರೆ ಏನಾನೋ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾನ್ ಸಾವಿಟ್, ಜಾನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪಕ್ಕದ ಅವನ್ ಮನ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯನೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೂಮು, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಮಹಾಭಾರತದ 32 ಸಂಪುಟಗಳು ಎಲ್ಲ. ಏನು ಲೈಬ್ರರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವತ್ತಾರ ಒಂದ್ ದಿವಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದ ಕೇಳಿ? ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಲಂಕಾರ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು. ಈಗ ಎಲ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಬರದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸಾಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಂತಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ? ಏನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು? ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬನ್ನಿ, ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಎಲ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಕೈನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ? ಎಂತೆಂತಹ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಅವಶ್ಯಕತೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನೀವು ತಗೊಂಡೋದ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಯಾರ್ದೋ 12 ಆಯ್ತು, 13ನೇ ದಿವಸ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಪಂಚೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಮನಾರ್ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಡ್ದಿಂದೆ ಸೀರೆ, ಅದ್ ಅವ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಕುಡ್ದಿಂದೆ. ಅದ್ ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಅದು ಈಸಿಟಿ ಅಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಏನು ಶೋಕ ಆಚರಣೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಧಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುವಂತದ್ದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮಾವನೋ ಇಲ್ಲ ಸೋದರ ಮಾವನೋ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಪಂಚೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪಂಚನೂ ಉಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇನ್ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಲ್ಸದೊಳಗ ಮತ್ತೊಬ್ಳಗ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನನಗೂ ಅದ್ ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ ಕೆಲ್ಸದವಳು. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಎಂತ ಮೂರ್ಖತನ! ಕೊಡೋರು ಎಂತ ಫೂಲ್ಸು, ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸೋಂತವ್ರು ಹೆಂಗಿದೆ? ಇದೇನು ಆಚರಣೆಗಳು ಬೇಕಾ ಇವೆಲ್ಲ? ಹಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅವ್ರಿಗೆ 16 ಷೋಡಶ ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಿದೆ, ಆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
12ನೇ ದಿವಸದ್ದು ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಶುಭ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಹೀನವಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಕೇಶನ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚೆ ಸೀರೆ ಇವ್ರು ಹೌದು ಇದನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ತಂದ್ರು, ಇದನ್ ತಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಸತ್ತಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸತ್ತಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಅಕೇಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದೇನೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಸಂಘ ವಿವರ್ಜಿತ. ಇದೇ ಸಂಘ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ. ಪದ್ಮಪತ್ರ ಮಿವಾಂಬಸ, ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿಂದು 19ನೇದು ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ. ತುಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ನೋಡೋದು. ತುಲನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾಳೆ ಹಾಕೋದು, ತಕಡಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹಾಕ್ದಂಗೆ. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ ಮೌನಿ. ಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇನೆ, ಸಮೋ ಶತ್ರು ಚ ಮಿತ್ರೇ ಚ ತಥಾ ಮಾನ ಅಪಮಾನಯೋ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾ ಸ್ತುತಿ ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಏನ ಕೇನಚಿತೆ. ದೇವ್ರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದು ಸಂತುಷ್ಟ ಏನ ಕೇನಚಿತ್. ಏನು ಚೂರು ಸಿಕ್ತೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತುಷ್ಟ ಅವನು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿವತ್ತು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೂರನಾಥನ ಉದಾಹರಣೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೂರ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೇನೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದವನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತಟಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚಿತ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೇನು, ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂತುಷ್ಟ ಏನ ಕೇನಚಿತೆ ಅನಿಕೇತಃ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿರ್ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಏನ ಕೇನಚಿತ್. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿರ್ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ಚಿತ್. ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿರ್ಮೌನಿ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್. ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರಮತಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ. ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರಮತಿಃ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ. ಅನಿಕೇತ ಸ್ಥಿರಮತಿಃ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಮೇ ಪ್ರಿಯೋ ನರಃ. ಯಾರು ಹೊಗಳಿಕೆ ತೆಗಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೋ, ಮನನಶೀಲನೋ ಮುನಿಹಿ ಮೌನಾತ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನೋಪಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿರೋನು. ಈ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಏನ್ ಬರುವಂತ ಇದು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅವ್ರ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನ ಬಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ದಲೇನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದವ್ರು. ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್. ಭಗವಂತ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಸಂತೋಷ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಂದಿಗೂ ಸುಖವಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ದಲೇನೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ನನಗೆಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಿವಾಸಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದಿರೋನು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ದು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅವರು 8 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, 12th ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಯಾರಿಗ ಮನೆ ಇಲ್ವೋ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾರು ಇದೆಯಲ್ಲ 30-40ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ. ಬಯಸೋದು ಬಯಸಿ ನೀವು ಅರಮನೆನೇ ಬೇಕು ಅಂತ
ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೇನ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಕೊರಗ್ತಾ ಇರಬೇಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಿವಾಸಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಅನಿಕೇತಃ. ಏನ್ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇ ಚದ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವ ನಾವು? ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಕ್ ಒಂದ್ ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಸೂರು, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಊರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸೂರು, ಮಲಗಕ್ಕೆ ಭೂಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ. ನಗನಗ್ತಾ ಪುಟ್ನಂಜಿ ಪತ್ನಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ, ಆಯ್ತು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ಎಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯ ಈ ಸಂದೇಶ ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತವ್ನು. ನಿವಾಸಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವನು, ಆ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 20ನೇದು. ಯೇ ತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಂ ಇದಂ ಯಥಾ ಉಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧದಾನಾಃ ಮತ್ಪರಮಾಃ ಭಕ್ತಾಃ ತೇ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಯೇ ತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಯೇ ತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಯೇ ತು ಧರ್ಮ್ಯಾಮೃತಮಿದಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾ ಮತ್ಪರಮಾ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾ ಮತ್ಪರಮಾ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಶ್ರದ್ಧಧಾನಾ ಮತ್ಪರಮಾ ಭಕ್ತಾಸ್ತೇತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೋ ನಾಮ 12ೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ 13ೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಏತತ್ ಯಃ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ. ಅತ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ 13ೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. 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 ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ. ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ. ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ ಪ್ರಾಹುಃ. ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ. ಸಂಧಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಶರೀರವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆತನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಸರ್ವ ಜ್ಞ ತಿಳಿದವನು ಜ್ಞ. ಅಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದವನು ಅಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅಲ್ಪಜ್ಞ, ವಿಪರೀತ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಂತವನು ವಿಪರೀತಜ್ಞ. ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಏನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ? ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂಲ್, ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂದ್ರು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ. ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಾಹ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚ ಅಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋಹೋ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ. ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ. ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ. ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋ ಜ್ಞಾನಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರ್ಜ್ಞಾನಂ. ಯತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಯತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಯತ್ತಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆ ಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಹ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚ ಅಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಯಾವುದು? ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತವನು ಭಗವಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ದೃಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ರೂಪ, ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವಂತವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ. ಇದೇನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ. ರಾಮಾನುಜ ದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗೂ ಇರಬಲ್ಲ ಅವನು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿತಾನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ, ಈ ಪದ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಶೇಷಿ, ಸರ್ವಾಧಾರ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು. ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಹ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ. ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಚಿಕ್ಕದು ಹೊರಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನೇ ಪುರುಷ.
ಇವುಗಳ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರಿವು ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಇದು ಇರುವಂತವನು, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ವಿವೇಕ ವಿಮೋಕ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮವಾದಂತ ವಸ್ತು ಯಾವುದು, ಆತ್ಮ ವಸ್ತು ಯಾವುದು, ಇವೆರಡು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಇದು ನನ್ನ ಮತ, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯತ್ ಚ ಯಾದೃಕ್ ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಃ ಚ ಯತ್ ಸಹ ಚ ಯಹ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಃ ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್. ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್. ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಚ್ಚ ಯಾದೃಕ್ ಚ ಯದ್ವಿಕಾರಿ ಯತಶ್ಚ ಯತ್. ಸಚಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಸಚಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಸ ಚ ಯೋ ಯತ್ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ತತ್ ಸಮಾಸೇನ ಮೇ ಶೃಣು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು? ಶರೀರ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು. ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ ಯಾವುದು? ಶರೀರ. ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಪ್ರೌಢನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮಗೆ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದೇ ಶರೀರ ಇದೆಯೋ ಇವಾಗ? ಆ ಶರೀರವೇ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿತ್ತು. 6 ಅಡಿ ಬೆಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವುದು ಸತತವಾಗಿ. ಅದು ಶರೀರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳುಳ್ಳಂತಹದ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಹ ಯಾರು? ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶರೀರ ಆಯ್ತು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅವನು ಯಾರು? ನಾನು ಯಾರು, ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳವನು? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು ನೀನು. ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ. ಇದೇನೆ ತತ್ವತ್ರಯ. ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ತತ್ವತ್ರಯ, ತತ್ವತ್ರಯ ಚುಳಕ, ತತ್ವತ್ರಯ, ತತ್ವ ರಹಸ್ಯ, ರಹಸ್ಯ ನವನೀತ, ತತ್ವ ನವನೀತ, ತತ್ವ ಮಾತೃಕ, ರಹಸ್ಯ ಮಾತೃಕ, ತತ್ವ ಸಂದೇಶ, ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ, ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ವಿವರಣೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇಶಕರ ಚಿಲ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಏನು ಯಾರಿಂದ ಯಾರು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಗುರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಯಂತ ಯಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಋಷಿಭಿಹಿ ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿಹಿ ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದೈಃ ಚ ಯೇವ ಹೇತುಮದ್ಭಿಃ ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದೈಶ್ಚೈವ ಹೇತುಮದ್ಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈಃ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ತತ್ವ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಬಹು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ
ವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಅವನು ಬರೆದಂತಹದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ. ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು. ಏನಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಗಿಡ ಮರ ನದಿ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟ, ಅವರು ಇವರು ದನ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಅವನನ್ನ ತಿಳಿ. ಏಕ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಗ್ರಹನೋ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆನೋ ಕುಡಿಕೆನೋ ಮಡಿಕೆನೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ಮಣ್ಣಿಂದು ಅಂತ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದಲ್ಲೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಏನೇ ನಿಮಗೆ, ತಟ್ಟೆನೋ ಲೋಟನೋ ಉದ್ದರಣೆನೋ ಸರಾನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓ ಇದು ಚಿನ್ನದ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೇಗೆ? ಏಕ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನೇ ಅನ್ವಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರು? ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ರಜೆ ತಗೊಳ್ತಾನ, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀವ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಯಾರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ನಡೀತಾರೆ. ಬೀಶಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ ಬೀಶೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯ ಬೀಶಾಸ್ಮಾದ್ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ. ಯಾರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತವನು? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರ? ಯಾರು ನಿಯಾಮಕ? ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನೇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತ್ಮನನ್ನ ತೆಗೆದು ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅಣು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತದ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದನ್ನ? ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರಾಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನನ್ನ ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ ಒದ್ದಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನೇ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಸೊರಗಿದೆ, ಅನ್ನ ಸೇರದು ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು, ಕಬೀರನ ಮನ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಹೊರಟೋಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ತಲುಪಿದ್ರೆ ಕಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ವರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು, ಅದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡಾದವನ್, ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮೆಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸುವಂತವನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಈ ತತ್ವತ್ರಯ ಅವುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಏವಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಪಂಚಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ. ಮಹಾಭೂತಾನ್ಯಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಃ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರ, ಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾಭೂತಗಳು, ಪೃಥಿವ್ಯಾಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಹಂಕಾರ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರ 3 ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ: ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ, ರಾಜಸ ಅಹಂಕಾರ, ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ದ್ರವ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತತ್ವಗಳು ಅಂತ. 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅವುಗಳ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅವನದೇನೆ ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ್ದು, ಪಂಚೀಕರಣ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸೋದು. ಶರೀರವನ್ನ ದಹನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಅಪರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು 11ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ. ಹೀಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಇದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವ ಇದು. ಶ್ರೋತೃ, ತ್ವಚ, ನೇತ್ರ, ನಾಲಿಗೆ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ವಾಕು, ಹಸ್ತ, ಪಾದ, ಮೂತ್ರದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಮಲದ್ವಾರ. ಬಹಿರಿಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಇದೇನ್ ಹೇಳುದು, ಅಥವಾ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಚ್ಛೆ, ದ್ವೇಷ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ ಪಿಂಡ, ಚೇತನ ಮತ್ತು ಧೃತಿ, ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಕಾರಗಳ ಸಹಿತ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತವಾಗಿ 26 ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ಸೇರಿ. 24 ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. 25ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 26 ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಅಹಂಕಾರೋ. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಃ ಚೇತನ ಧೃತಿ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಂ ಉದಾಹೃತಂ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನ ಧೃತಿ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ. ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಘಾತಶ್ಚೇತನಾ ಧೃತಿಃ. ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ. ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ. ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರಮುದಾಹೃತಂ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಭಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಶಾಂತಿ ಆರ್ಜವಂ ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ. ಅಮಾನಿತ್ವಮದಂಭಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ. ಅಮಾನಿತ್ವಮದಂಭಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅದಂಭಿತ್ವಂ ಅಮಾನಿತ್ವಮದಂಭಿತ್ವಂ ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜವಂ. ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ. ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ. ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಶೌಚಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಮಾತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ. ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವದ ಅಭಿಮಾನವಾದ ಅದರ ಅಭಾವ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಏನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಂತಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನನ್ನ ಚಿಂತನೆನೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತವನು. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವದ ಅಭಿಮಾನ. ಎಲ್ಲ ಮದಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮದ, ಧನದ ಮದ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವದ ಅಭಿಮಾನ, ಅದರ ಅಭಾವ. ಅದಂಬಿತ್ವಂ, ದಂಬಾಚಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಹಿಪೋಕ್ರೆಸಿ, ಆಷಾಢಭೂತಿತನ. ಅಹಿಂಸಾ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೀಡಿಸದೇ ಇರೋದು. ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆ. ಆರ್ಜವಂ, ಆರ್ಜವ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆನೋ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬಹಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬಹಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ಸರಳತೆ ಮಾತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗುರು ಸೇವೆ. ಶೌಚಂ, ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳ ಶುದ್ಧಿ. ಸತ್ವಯುಕ್ತವಾದಂತ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ, ಅಂತಃಕರಣದ ಸ್ಥಿರತೆ. ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಿತ ಶರೀರದ ನಿಗ್ರಹ. ಶರೀರ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನ್ ತಲೆದಂಬ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರೋದು, ನನಗೆ ಅದಾಗೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದಾಗೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ. ನನಗೆ ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಂಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನೆಟ್ಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ. ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಯಾರು ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರು ನೋಡಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಶರೀರದ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ಇದುಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಇವತ್ತೇನೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಬೇವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು, ನಾ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾನ್, ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚುತನಗಳು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡತನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಇರ್ತ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನಗಾಗೋಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದಿ ಬಸ್, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಮೂರ್ಖರಿವರು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಗ್ರಂಬ್ಲೆನ್ಸ್, ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತವನು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಸುಖಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಾರಣವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು, ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಲೆಜರ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ ಶುದ್ಧಿ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವದ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಡಂಬಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ. ಮಾತೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನೊಂದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವಶಸ್ಯೇಕಂ ಮನಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ದುರಾತ್ಮನ. ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಒಂದು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಮಡದಿಗೆ. ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತ ಸರಳತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಗುರು ಸೇವೆ, ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳ ಶುದ್ಧಿ, ಅಂತಃಕರಣದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಿತ ಶರೀರದ ನಿಗ್ರಹ. ನಾನು ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಶರೀರ, ಅದು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. 8ನೇದು, ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಏವಚ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಏವಚ.
ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಏವ ಚ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಅನಹಂಕಾರ ಏವ ಚ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ. ಇಹ ಪರಲೋಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಓ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ, ಅದಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಗತ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಸರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ ಅಮೋಯ ಜೇತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಆ ಲೋಕ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವನು, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದವನವನು. ನಾನು ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವನು. ನೀರ್ ನುಮದೆಣ್ಣಿವೈ ಬೇರ್ ಮುದಲ್ ವಾಯ್ತೆ, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ. ಜನನ ಮರಣ, ಮುಪ್ಪು ರೋಗ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾ? ಅದನ್ನೇನೆ ಅವನು ನೆಚ್ಚಿಗೇತ ಆ ಯಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಗಳು, ಈ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ, 7 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಯು ಆರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಏಕೈಕ. ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅಪ್ಸರೆಯರು, ಗಂಧರ್ವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅವನು ನಚಿಕೇತ. ನಾನಿರೋ ತನಕನೂ ಕೊಡ್ತೀನಯ್ಯ ಅಂದ್ರು. ನೀನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಂದು ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುನ ಉಪಸೇಚನ ಅಂತ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾದಾಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೇನು? ಮುಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು ಯಮ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ನೀನಿಟ್ಕೋ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಹೋಗೋದು? ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾಚಿಕೇತ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ನಚಿಕೇತ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ರು ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಅಯಾಚಿತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದದ್ಯಾತ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇಧವ ಮಧು ಮೇಧವ. ಅವನ ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸಹಸ್ರಾತ್ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನಂತಿ. ಆ ಪಂಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1000 ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣವನ್ನ ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತವನ್ನ ತಿಳಿದವನು. ಈ ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತನಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಟಕ ಅಂತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಟಕ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕಾಟಕ. ತೈತಿರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ 8, 9, 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು. ಶಬಾಷ್, ನೀನೀಗ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಯಮ ನಚಿಕೇತನನ್ನ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಶರೀರ ಇದೇನು, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ರದನ್ನ ಕಣ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟಾ ನೀವು? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಯಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಯಮ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡು ಅವನು. ವೈವಸ್ವತ, ಮಾತರಿಶ್ವಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು, ನೀನು ದೇವತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಪೃಥ್ವಿಗೆ ನೀನು ಯಮ ಪೃಥಿವ್ಯ ಅಧಿಪತಿ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಸು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಕ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಮನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡದ. 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚಾಲೀಸು. ಸರಿ ಹೋದ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳಗಿಂದ. 60ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು. ಅವಾಗ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಶರೀರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತನೋ. ಆಗ್ಲಾದ್ರೂ ವಿವೇಕ ಬಂತ. ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವಾಗ್ಲೂ ವಿವೇಕ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ? ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಏ ಯಮ್ಮ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ, ನನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ ಕಡೆ, ನಿನ್ನ 3 ಸಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, 40ರಲ್ಲಿ 60ರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆಯಾಯ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಹೊರತು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಈ ಶರೀರ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನ್ಮ, ಮುಪ್ಪು, ರೋಗ, ದುಃಖ, ದೋಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ 1 ವರ್ಷ ಕಳೀತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏನನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಪಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ ಲೈಟ್ನು ಆರಿಸಿ, ಏನು ಆಚರಣೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖ. ಲೋಕದ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಲಶೇಖರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪಿತ್ತ ಹುಚ್ಚನೆ, ಹಾಗೆ ಲೋಕದ ಹುಚ್ಚನ್ನ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕ ಬಿದ್ದವರು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಹತ್ತಿರಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ಮಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಆಂಡವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬೇಡ, ಅವರೇ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಇದು ತ್ವರೆ ಇರಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ತ್ವರೆ ಇರಬೇಕು. ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಬರೀ ವಿಷಯೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಜೀವ. ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಗೀತು, ಆಯಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನ ಅವನು. ಅಂತಗನ ದೂಕ್ತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ಬೇಕು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷ ಅನುದರ್ಶನಂ. ಪದೇ ಪದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅಯ್ಯೋ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಸಾಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ಕೋಬೇಡಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ರು ಒಬ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆಸಕ್ತಿ ಅನಭಿಶ್ವಂಗ ಪುತ್ರ ದಾರ ಗೃಹಾದಿಶು. ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು ಆಸಕ್ತಿರನಭಿಶ್ವಂಗ ಪುತ್ರ ದಾರ ಗೃಹಾದಿಷು. ಆಸಕ್ತಿರನಭಿಶ್ವಂಗಃ ಪುತ್ರದಾರ ಗೃಹಾದಿಷು. ಆಸಕ್ತಿರನಭಿಶ್ವಂಗಃ ಪುತ್ರದಾರ ಗೃಹಾದಿಷು. ನಿತ್ಯಂಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು. ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು. ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು. ಪುತ್ರ ಮಗ, ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಗೃಹ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮನೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅತಿಯಾದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಕರ್ಮಾಯತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು. ಸತ್ರ ಇದು ಈ ಲೋಕ. ರಾತ್ರಿ 3 ಆಯ್ತು, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಕೆಸರು, ಬರೀ ದುಃಖವೇನೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು. ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಯವಾದದ್ದಾಗ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಾಯ್ತು ಇಂದಿನಿಂದ. ಅವನು ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಸುಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನಃ ದುಃಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಬೇಡ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿದಾಗ ಹರ್ಷ ಶೋಕಾದಿ ವಿಕಾರಗಳು ಉಂಟಾಗದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್. ಪ್ರತಿದಿನದ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅವನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ. ಪತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೋ, ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಋಣಾನುಬಂಧನೋ ಅಷ್ಟು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲೇಬೇಡಿ. ನನ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಗೋ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನಿಗೋ ಅಲ್ಲ. ಪುರುಷನಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರದಂತೆ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಮಿವಾಂಬಸಾಂ. ಇದು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ, ಗೃಹಗತ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ, ಪತಿಗೆ ಇದಾಗಿ, ಮಗನಿಗೋ ಮಗಳಿಗೋ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಅಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ನಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತಗೇನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ನನಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೋ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹರ್ಷ ಶೋಕಾದಿ ವಿಕಾರಗಳು ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಯಿಚ ಅನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮಾತು ಬಂತು. ಅವ್ಯಭಿಚಾರ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಪುರುಷ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪುರುಷರೇನೆ, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು, ಅವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇದೇನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಭಕ್ತಿನಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವನ ಸಮನಾಗಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅವರನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೇನೆ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ. ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲ ಇವನು. ಅದಕ್ಕೂ ನಿನ್ಗೆ ಆಗ್ದಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ಅದು ಆಗ್ದಿದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡು, ಇದ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ. ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳುದೇನು? ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣಂ ತಥಾ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ, ಆತ್ಮವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದು. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ. ಹೇ ವರದ ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ. ವರಂ ದದಾತೀತಿ ವರದ. ಅವನು ವರದ ರಾಮನೋ, ವರದ ಕೃಷ್ಣನೋ, ವರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೋ, ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವರದರೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಮೈಚಾನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ಮಯಿ ಚಾನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ಮಯಿ ಚಾನನ್ಯ ಯೋಗೇನ ಭಕ್ತಿರವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ. ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ಅರತಿರ್ಜನ ಸಂಸದಿ.
विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ ಕಾರಣನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಸ್ವಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾದ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ನೀವು ಜೇಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಇದಾಯ್ತಾ, ಆ ಸೆಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡಿ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಆ ಗೇಮ್ಸು, ಅದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾದ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅರತಿಹಿ ಜನಸಂಸದಿ, ಅಲೂಫ್ನೆಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ, ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತು ಅಷ್ಟು. ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬೇಡ, ಪರ ನಿಂದನೆ ಬೇಡ. ಹೋಗಿದ್ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಶುಭ ಹಾರೈಕಿರೋ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ. ಬರೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಭೋಗ, ಧರಿಸೋದು, ಉಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರೋರ್ ಜೊತೆ ಅಂತಹ ಜನಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸೇ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.